آپ کی کل والی اسپیچ کے بڑے چرچے ہیں. آپ کا یہ والا روپ تو ہم نے پہلی بار دیکھا, لوگوں کو بڑا پسند آیا. اس نے مجھے کہا 10 ملین لوگوں نے دیکھا ہے ودن 24 آورس. تو آپ کو نہیں لگتا آپ کو تھوڑا اور جارحانہ رد عمل رکھنا چاہیے اسی طرح سے؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ جارحانہ تھا. حکومت کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوں گے, ان 5 نکات پہ متفق ہوں. ایک نیا الیکشن کمیشن 3-4 مہینے کے لیے قومی حکومت اور نئے انتخابات جس میں پاکستان ہم سب اکٹھے چلائیں. میں زرداری کو ایک بات کہوں, آپ ایک بات کے لیے مشہور ہیں کہ آپ ان گیو اینڈ ٹیک پہ بلیو کرتے ہیں, لیکن آپ نے زندگی بھر کے لیے استثناء لے کے اس مرتبہ گیونگ میں کچھ بھی نہیں دیا اپنے عوام کو. لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ ہم ریورس کر پائیں گے عوامی طاقت سے انشاءاللہ تعالی. جب کبھی ہمارے پارلیمان میں میجارٹی آئے گی, جب کوئی آزاد جج کے سامنے یہ جائے گا تو یہ ریورس ہوگا. تحریک تحفظ آئین پاکستان نے اس غلط حکومت کے خلاف تاریخ کا اعلان کر دیا. موجودہ جمعے پاکستان کے تمام جمعے کی نمازوں میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کی پارٹیاں احتجاج کریں گی. نہ ہم کسی کو گالی دیں گے, نہ ہم کسی کو پتھر ماریں گے, نہ کسی کو کچھ کریں گے. ہم احتجاج کریں گے اور عوام کی طاقت سے اس بدبخت حکومت کا ہم نے راستہ روکنا ہے. وہ جو مشہور ابیب جالب کا ترانہ ہے, وہ آج رات ہمارے دوست, ہمارے بچے ریکارڈ اس پہ کاروں کی لاؤڈ سپیکر میں تمام پاکستان میں وہ کریں گے. پاکستان ہمارا ملک ہے, بڑی مشکلوں سے 1970 کے پاس جو تھوڑی بہت جمہوری آزادیاں ہم نے حاصل کی تھیں ان کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ قطعاً ہونے نہیں دیں گے کسی طور بھی. اس پارلیمنٹ کو ہم نے فیصلہ کیا ہے, ہم وہاں ملک کی تمام سفیروں سے ملاقات کریں گے, ہم تمام سفیروں کو خطوط لکھیں گے, ان کے لیے دعوت کا انتظام کریں گے اور انہیں ہم صاف کہہ دیں گے کہ آپ نے جو بھی معاہدے اس غیر نمائندہ حکومت کے ساتھ کیے ہیں پاکستان کے عوام کو وہ قبول نہیں ہے. وی آر ناٹ باؤنڈ فار دیٹ. ہم ان سے یہ بھی کہیں گے کہ اپنے ملک میں تو آپ جمہوریت کے لیے دنیا جہاں کی قربانیاں دیتے ہیں اور ہمارے ہاں ایک ایسی حکومت کو پسند کرتے ہیں جن کو آپ کو بھی پتہ ہے کہ مینڈیٹ چور ہیں, کرپشن کی انتہا ہے. کوئی بھی ادارہ کرپشن سے محفوظ نہیں ہے. ایک ووٹ کے خریدنے کے لیے 90 لاکھ روپے دیے جاتے ہیں. 90 کروڑ. یہ پرنٹنگ مشین کہاں سے آئی ہے؟ غریب لوگوں کے پاس رات مانی نہیں ہے. اقوام متحدہ کا ادارہ کہتا ہے کہ پاکستان کے 45% لوگ غربت کے اس سے نیچے ہیں. یہ نیرو بنسری بجا رہے ہیں. اتنے ہم نااہل ہو گئے ہیں. کل اطلاع آئی کہ یہاں دھماکہ ہوا ہے اور معصوم انسان مرے ہیں. کیا آسمان گرتا کہ اگر پارلیمنٹ کا اجلاس ملتوی کر دیا جاتا؟ کیا آسمان گرتا کہ ایک بڑا وہ ظلم ہوا ہے, ہمارے بچے مرے ہیں. پرسوں دلی میں دھماکہ ہوا. آپ افغانستان کے ساتھ جنگ کے تیار پاگل ہو گئے ہو. میں شام کو بھی آپ سے کہا تھا, ہمارے حکمرانوں کی عقل کا امتحان ہے اور ان کے پاس عقل نہیں ہے. دنیا کے خطرناک ممالک ہمارے وسائل پہ ہمیں لڑانا چاہتے ہیں. ہمارے اس ملک کو, اس خطے کو, افغانستان, ایران, پاکستان, اس کو میدان جنگ بنانا چاہتے ہیں. ہم نے جنگ کا راستہ روکنا ہے. جنگ کا راستہ گالیاں دینے سے نہیں رکے گا. جنگ کا راستہ کنسنسس سے رکے گا. ہماری طرف سے آفر یہ ہے. میں نے پارلیمنٹ میں بھی کہا تھا, آج ہمارے یہ ساتھی کڑے ہیں. پاکستان کا آئین بالادست ہوگا, پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگا, تمام پالیسیاں وہاں سے نکلیں گی. افواج پاکستان جیسے آئین کہتا ہے اور جاسوسی اداروں کا الیکشن میں رول نہیں ہوگا. تمام صوبوں کے مادانی وسائل پہ پہلا حق اس کے صوبے کا ہوگا. لوگوں کی عزت ہوگی. ہر آدمی
लॉ के सामने इकट्ठा होगा। इस पे जो भी वो बड़ी पार्टियां जो भी मुज़ाकरात कर रहे हैं, हम तैयार हैं। वो उन पे दस्तखत कर दें, इमरान खान को राज़ी करना या इमरान खान को इससे मना करना कि प्रोसिक्यूशन नहीं करेगा, हमारी जिम्मेवारी। और अगर आप चोरी भी करेंगे, हमारे बच्चों को भी मारेंगे, हमारे माँ बहन बेटियों की बेइज्जतियाँ करेंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चों के कपड़े उतारेंगे, हम ऐसा आपको करने नहीं देंगे। कतअन आपका हम जीना हराम कर देंगे। गली कूचों में हर जगह हम ये नारा ये मंजूर नहीं है हमें। हम ये गाने गाएंगे हर जुमे की तारीख के जब वो उठेगी, बिल्कुल गिलगित बल्तिस्तान से लेकर सिंध के रेगिस्तानों तक, फिर आप देखेंगे हाल होगा। एक तरीका ये है, मैं वकील नहीं हूँ, ये वकला बैठे हैं, मैंने शाम को भी कहा था, हम जुडिशरी के उन जजों से रिक्वेस्ट करते हैं जो आइन की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं कि आइन की इंटरप्रिटेशन आप करते हैं, प्लीज़ मेहरबानी करें, वक्त ज़ाया ना करें, कम एंड स्टॉप दिस इलिजिटिमेट गवर्नमेंट। गैर नुमाइंदा हुकूमत, गैर जमहूरी हुकूमत, एक कलम से आप उसे फारिग कर सकते हैं कि यह हुकूमत वो नहीं कर सकती। हुकूमत के साथ हमारे मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात ये होंगे कि आपने हमारा मैंडेट चोरी किया है, उसके लिए बात यह है कि आए हम इन 5 नुकात पे मुतफ़िक हों। एक नया इलेक्शन कमीशन, 3-4 महीने के लिए कौमी हुकूमत और नए इंतखाबात जिसमें पाकिस्तान हम सब इकट्ठे चलाएं। गॉड ब्लेस यू। बाकी आइन में जो कुछ उन्होंने तमाशे किए हैं, जो उन्होंने गुल खिलाए हैं, हमारे आइन माहिरीन आपसे बता देंगे जी। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुख्तसर आज के अमेंडमेंट्स पे बात करूँगा। आज शायद हुकूमत की कोशिश तो यही थी कि जिस तरीके से प्लान किया हुआ था और 2/3 मेजॉरिटी से, जिसमें 2 लोटों के वोट भी शामिल थे, उनसे पास करवा के आज हुकूमत शायद इस बिल को पास भी कर देती और सदर इसको साइन करके कानून भी बना देते, लेकिन आज का दिन वो नहीं कर सके। कल हमने पॉइंट आउट किया था ऑन द फ्लोर ऑफ दिस असम्बली कि आपने सुप्रीम कोर्ट से सेरेमोनियसली भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो रहने दिया, लेकिन आपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का टाइटल हमेशा के लिए ख़त्म कर लिया। हमने कहा कि आपने आर्टिकल 176 में तरमीम की है और जिसमें से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का एक ओहदा है, वो दुनिया में पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और वो सुप्रीम कोर्ट का भी चीफ जस्टिस होता है। हुकूमत ने शायद रियलाइज़ किया कि इसका जितना भी असर थे, आज हुकूमत ने अपने ही बिल में तरामीम पेश करके उसको फुर करने की कोशिश की। लास्ट टाइम जब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने तरमीमें की थी इस बिल में, सुप्रीम कोर्ट के पास और चीफ जस्टिस के पास इन्होंने इतना इख्तियार भी नहीं छोड़ा था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो सदर से ओथ लेता था, जो एडवोकेट ये ऑडिटर जनरल से वोट लेता था और वो चीफ जस्टिस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से वोट लेता था, तो वो ओथ वाले राइट्स भी उस बिल में ले लिए गए थे। आज हुकूमत ने एक बिल डाल दिया है, लेकिन हम इस बिल को भी मुस्तरद करते हैं। इस बिल में भी बड़ी बेईमानी की गई है। हमने न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा बहाल करना है, बल्कि इंशाअल्लाह ताला एक दिन हम इनका आनर, इनकी अथॉरिटी, इनकी डिग्निटी और इनके इख्तियारात वापस लेके आएंगे। शायद अदलिया से सारे लोग खुश ना हो, और ये हमेशा ओपन टू रिफॉर्म है कि अदलिया में रिफॉर्म की ज़रूरत है। रिफॉर्म के नाम से जजेस को के साथ ये बिहेवियर करना जिस तरीके से आइन में ये करने लगे थे, ये किसी दुनिया में एक्सेप्टेबल नहीं है। आज मैं सिर्फ आपको ये जिक्र कर रहा हूँ, हमने ये पॉइंट आउट किया असम्बली में कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा ख़त्म हुआ, दुनिया में पाकिस्तान कोई रिप्रेजेंट नहीं कर सकेगा, बिकॉज कोई ऐसा चीफ जस्टिस नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में से कोई एक भी नहीं है चीफ जस्टिस। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि आज इन्होंने एक तरमीम डाली है और बजाय इसके कि ये वापस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा बहाल करते सुप्रीम कोर्ट में, इन्होंने इस मरतबा ये डाला है कि मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी यहया अफरीदी साहब उस वक्त तक पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहे जब तक उसका ये ऑफिस है। ये उन्होंने अमीन में डाल दिया।
اور ان کا مطلب یہ ہوا کہ اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور ترمیم پہلی مرتبہ انٹروڈیوس کرائی ہے. ہمارے آئین میں آرٹیکل 260 میں سارے چیزوں کی ڈیفینیشن موجود ہے, تعریف موجود ہے. وہاں چیف جسٹس آف پاکستان کی تعریف نہیں ہے, وہاں چیف جسٹس کی ڈیفینیشن ضرور موجود ہے. اس ڈیفینیشن کا کلاس ہے آرٹیکل 260A. انہوں نے اس مرتبہ اس میں ایڈ کر دیا, آرٹیکل 260 میں ایک نیا کلاس ایڈ کر دیا AB. اور میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا ہے. انہوں نے اس میں یہ لکھا ہے, چیف جسٹس آف پاکستان means the senior amongst the Chief Justice of the Federal Constitutional Court and the Chief Justice of Supreme Court. ان کا مطلب یہ ہے کہ آرٹیکل 176 کے مطابق یحییٰ آفریدی صاحب جب تک اس کا عہدہ ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان رہیں گے. یحییٰ آفریدی صاحب نے 24 اکتوبر 2024 کو اوتھ اٹھایا تھا. انہوں نے 26 اکتوبر 2024 کو انہوں نے اوتھ اٹھایا تھا, اور یہ 3 سال کا عہدہ ہے. 26 اکتوبر 2027 کو اس کا عہدہ خالی ہو جائے گا, اور اس عہدے خالی ہونے کے بعد آرٹیکل 260AB میں جو ڈیفینیشن کلاس ایڈ کر دیا, اس کے بعد فیڈرل کنسٹیٹیوشنل کورٹ کا چیف جسٹس پاکستان, یہ میوزک چیئر انہوں نے سپریم کورٹ میں بھی رکھ لیا. 3 سال ایک چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا, پھر 3 سال ایک اور چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا. یہ تو آپ لوگوں نے پہلے سے زیادہ بدتر قسم کیا کنسٹیٹیوشن لے کے آئے. یہ آپ نے اگر چیف جسٹس آف پاکستان ہی بنانا تھا تو یا سپریم کورٹ والے ہی کو چیف جسٹس آف پاکستان بناتے, سیریمونیلی کر دیتے کہ اگر چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہے, ہی شل آلسو بی نون ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان, یا کنسٹیٹیوشنل کورٹ کا ہی کر دیتے. لیکن آپ نے یہ ویل چیئر رکھا ان کے درمیان میوزیکل کہ 2027 تک یحییٰ آفریدی صاحب ہوں گے. اس کے بعد چونکہ سینئر موسٹ آبویسلی کنسٹیٹیوشنل کورٹ کا بن چکا ہوگا, پھر وہی ہوگا تو پھر وہ 2 سال کے لیے بیٹھے گا, پھر وہ ختم ہوگا تو چیف جسٹس آف پاکستان کا ختم ہوگا. آپ لوگوں نے جلدی میں ترامیم لا کے آپ لوگوں نے جس طریقے سے آئین کا سروکار کر لیا, آپ لوگوں نے سارا کچھ اس جمہوریت کا اور آزاد عدلیہ کا پورا شپ ڈبو دیا. اپنے مفادات کی خاطر آپ نے کچھ بھی نہیں دیا عوام کو. میں زرداری کو ایک بات کہوں, آپ ایک بات کے لیے مشہور ہیں کہ آپ ان گیو اینڈ ٹیک پہ بلیو کرتے ہیں, لیکن آپ نے زندگی بھر کے لیے استثناء لے کے اس مرتبہ ٹیک گیونگ میں کچھ بھی نہیں دیا اپنے عوام کو. آپ نے عوام کو ان کے گئے ہوئے اس انسٹیٹیوشن سے بھی آپ نے ایسا حرکت کیا کہ ہمارے بچے یاد رکھیں گے. لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم ریورس کر پائیں گے عوامی طاقت سے انشاءاللہ تعالیٰ. جب کبھی ہمارے پارلیمان میں میجارٹی آئے گی, جب کوئی آزاد جج کے سامنے یہ جائے گا تو یہ ریورس ہوگا. فیصلے ایسے ہی ہوتے ہیں ایوانوں میں, لیکن ایوانوں میں بیٹھ کے فیصلے ذاتی مفادات کے لیے نہیں ہوتے. ہم نے یہ کہا ہے کہ فیڈرل کنسٹیٹیوشنل کورٹ میں فیڈرل کنسٹیٹیوشنل کورٹ کے ہونے کا مسئلہ اتنا نہیں ہوتا جتنا ان کو اختیارات کا مسئلہ ہوتا ہے. آپ نے سپریم کورٹ کو ڈسٹرکٹ کورٹ چھوڑ کے اختیارات کسی اور کو دے دیے. اور امیونٹی کا مسئلہ اتنا نہیں ہوتا, یہ ایکسٹنٹ آف دی امیونٹی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زرگداری آئندہ اگر اپنے شوگر ملوں کے کنڈے ڈال کے چلاتا ہے تو چلائے رکھے, کیونکہ اب تو وہ امیون ہے, اس کے پاس تو نہ پرچہ آپ کر سکتے ہیں نہ کوئی اور کر سکتے ہیں. یہ زرداری یا AB کا مسئلہ نہیں ہے, چاہے وہ عارف علوی ہو. لیکن جو سرکار اسٹیٹ کا ہیڈ ہوتا ہے وہ اپنے لیے اور جو بار ہے وہ اور ہائی سیٹ کر دے. وہ تو اپنے آپ کو سب سے پہلے پریزنٹ کر لے کہ میں احتساب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں, وہ ایک مثال بنے. آپ لوگ مثال نہیں بن سکے, اور شاید آپ لوگ مثالی عوام کے لیے تھے ہی نہیں, اور عوام آپ کو مثالی نہیں کہیں گے. قانون کے نظروں میں تو آپ نے آپ کو امیون کر لیا. یاد رکھو عوام کی بھی ایک عدالت ہے, اس عدالتوں میں بھی آپ کی کوئی عزت نہیں کرے گا. آپ کی یہ حرکت دنیا یاد رکھے. میں ایک بات کہنا بھول گیا, شاید آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا, میرے ساتھیوں نے بھی سنا ہوگا. ٹیلی ویژن پہ ایک آدمی جس کا میں نام نہیں لیتا, ہر ایک آدمی دانشور بنا ہوا ہے, جوش خطابت میں اس نے کہا پارلیمنٹ میں الفاظ غلط تھے, ایک حیوان کا نام لیا کہ پارلیمنٹ میں
दर्जनों वो हैवान का नाम लिया, ऐसे लोग बैठे हैं जो न पढ़ सकते हैं न लिख सकते हैं। मेरे भाई ज़ुबान कंट्रोल रखो। जिस आदमी का हम कलमा पढ़ते हैं, जिस आदमी को हम रहमतुल आलमीन कहते हैं, जिस आदमी का कलमा 2 अरब इंसान पर करते हैं, वो न लिख सकता था न पढ़ सकता था। जब उस पे पहली वही आई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं पढ़ सकता। आप जब अनपढ़ और लिखत पढ़, उसमें आप मेहरबानी करें, आप क्रॉस कर जाते हैं लिमिट्स। वो अखलाक का नमूना इंसान मोहम्मद न लिख सकता था न पढ़ सकता था, और उसने दुनिया को वो निज़ाम दिया कि अरबों लोग उसको वो कर रहे हैं। ये लगे हुए थे, बक कर रहे थे टीवी पे। स्टॉप प्लीज़, मेहरबानी करें, स्टॉप करिए। थैंक यू। बैरिस्टर साहब ये बताएं कि बुनियादी तौर पर हमने इस मुल्क में हमेशा सदर और वज़ीर आज़म के ओहदों के दरमियान तसादुम देखा। हमने इस मुल्क में पार्लियामेंट, जमहूरियत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तसादुम देखा। मैं तो क्या ये एक खदशा नहीं हो गया कि पाकिस्तान में पहली बार एक ऐसा बंदोबस्त किया गया है कि अदालती तसादुम, जो मैं इसे समझ पाया हूँ कि एक अदालती आपस में अदालतों के तसादुम का खतरा पैदा हो गया है। दूसरी बात यह है कि आपने तो मुस्लिम लीग नून के अरकान की उस बात की तस्दीक की है कि वो ये कह रहे हैं कि इन अपोजिशन से ये पूछे कि ये सिर्फ सदारती इम्यूनिटी तक बात करते हैं, इस्तेस्ना तक, ये फील्ड मार्शल की और 243 पर बात क्यों नहीं करते? इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक आप टकराव की बात कर रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि अगर जमहूरियत है और आपके पास अदालतें हैं तो उनको आप क्लेरिफाई ज़रूर कर दे। अदरवाइज़ आप अपना परसू करते हैं, जिस तरह अमेरिका में होता है, वो कांग्रेस और ये लगे रहते हैं, उससे कोई टकराव नहीं आता। वो अपने अपने फोरम में रहें। हाँ, अलबत्ता हम हमेशा इस बात के कायल रहें कि ओवर रीचिंग ना हो। अदलिया अपने डोमेन में रहे, एग्जीक्यूटिव अपने डोमेन में रहे, लेजिस्लेचर अपने डोमेन में रहे। अगर कोई ऐसी चीज़ें तो क्लेरिफाई करनी चाहिए। जहाँ तक इम्यूनिटी का ज़ात है तो उसमें हमने तफसील से जिक्र किया आर्टिकल 243 के भी। कल भी मैंने इस फ्लोर ऑफ द असम्बली पे भी किया हुआ, और मैंने इनको कैटेगोरिकली कहा है कि आप अफवाज पाकिस्तान के उस वक्त तक इज़्ज़त करते हैं जब वो यूनिफॉर्म में होते हैं। जब रिटायर होते हैं तो फिर आप उनका नाम लेकर के आप तौहीन के साथ कार करते हैं। हम समझते हैं वो हीरो हैं मुल्क के, और जब उनके समझते हैं तो हम उनके हर हाल में इज़्ज़त करते हैं। इसलिए उनको सियासत में ना घसीटें। अब जो जिस तरीके से वो लोग लेके आते हैं उस तरीके से ये वाला, तो इसलिए हमने वो टच किया हुआ उसकी। आबिद साहब बोलिए आपका। सर जी बताइएगा कि 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर आपके कुछ एमएनए से राब्ता मुनक़ता हो गया था। 27वीं तरमीम में भी आपके जो 2 सेनेटर्स थे उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया था। तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, और अगर उनके खिलाफ कार्रवाई की होती तो क्या आप उस टाइम ना देना पड़ता? नहीं, देखें, जहाँ तक 26वीं तरमीम की बात है, आप लोगों ने देखा था वो सूरत हाल इंटायरली डिफरेंट था। वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अभी नहीं बना था और बड़ी टफ सिचुएशन थी। और यस, हमारे लोगों के साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हुई है, उनको ऑफ़र भी दी गई, उनको सख्तियाँ भी वो लोग गुजार गए। उनमें से जिन लोगों ने 5 ने वोट दिया था, उनको हम पार्टी से निकाल चुके, तो वो दैट मैटर इज़ ओवर फॉर अस। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।